बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो सिफ़तिल वुज़ूइ व कमालिही। सिफ़त, तरीक़ा, तरकीब, हैअत, वुज़ू अवदस तवी और कमाल कमाल तवी। दावदस तरीक़ा और दावदस कमाल यानी कमाल और कमाली अवदस, पूरा अवदस। गोरा ज़मुंग पुख्तो के सबाज़ अल्फाज दासी दी चारबे के दागे आगा नुम न देख मुंगा अवदस चारदाम वायु अवदस और चारदाम द्वाड़ा मुंगा देता वायु च सड़े की नहीं और मखलास हुई नहीं। लेकिन दा अल्फाज आबदस्त और चार अंदाम अला फारसी अल्फाज दे। आप दस्त देते हुई च इंसान कला बोल बराजू की अवजान पाकई इस्तिंजा कई नागे ता आप दस्त हुई। मतलब दाई च दो लाश पर जरिया बांधे खास अंदामनो तो बरसवल देता आप दस हुई। और चार अंदाम आगे तो वही चपाए कि मुंग सलोर अंदामुन विंजू चूँकि सलोर अंदामुन विंजल या तफसीरन दा चदरी विंजल और दयो मसकवल दा फ़र्ज दी न पदे वजह देता चार अंदाम हुई। और मुंग पुख्तो के मुंगा अवदस चारदाम देता वायु च सड़े अवदसु की कम तो मुंगा अवदस वायु आरबे के दीनुम बिल्कुल बदल ले ये इस्तिंजादा और यो वुज़ू दे। अवदस दाख मुंगवेल फारसी लफ्ज़ दे आप दस्त। अब या चार अंदाम फारसे के आप दस्त वेली शी इस्तिंजा था और चार अंदाम ता अरबे की वुज़ू हुई। यो बनी आदम चिकला पेशाब उकड़ो पाखाने उकड़ला वाड़ बोल या लुए बोले उकड़ल न पकार दाए च दे जान या हो पलूटो बाने पाक की दलवे बार द पारा द्रे लूटे इस्तेमाल अवल पकार दे और दड़ू की बार द पारा यवलूटा दलूटो इस्तेमाल उस तकरीबन पाते शे दे ख़त्म शे खौरे मौरे या सादिनुना तकरीबन ख़त्म दी पदे वजह खलक टिशू पेपर इस्तेमाल तो दे इस्तेमाल से गुनाह न दे सफ़ाए नवे नवे तरीक़ी दुमर राच दे के एहतियात कवल पकार खपल आदतु न समोल पकार दी च दे इंसान क़तरे द पेशाब ज़रूर चिशी द बाइस जुनो ताल्लुक़ ज़मुंग खुराक का अक्सर ही ज़मुंग गरे हन सहन सरी मुंग पागे न पुयु बसर दे के खपल यो अकल चलो यो सड़े चटूल उमर आग सुजुन अखरी कमची मुंग खरू चेस की पाए के पत डीरी पे पके कमी मरसे की ज़्यादती नोर दासे वादे सुजुन दी मसाले वगैरह चागे सर मसाना कमज़ोरी मसाना चकल कमज़ोरी शी न बियाद इंसान न पेशाब कतर कतर ज़ीख आगे बारह के एहतियात पकार दे मुंगे एहतियात बाय न पुईगो मुंगार सद सर द खेटेजार कर देसीज मुंगा तबाकड़ू पदे वजह बांधे कने भी सुजुना राजी न पाए मुंगा अमल निशुकोले टिशू पेपर जमुन खलक नहीं इस्तेमाल हो रहे अब आप वो बांधे इस्तिंजा कवल दा खुदी तो डेरा मुश्किल है गाटोल शकियान दी जान द शरीयत न खबरवल गाड़ी च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल लूटे इस्तेमाल करी और कल उब इस्तेमाल करी कोबा वालो बा द लूटो दो उब इस्तेमाल द्वाड़ो को और दागी पबारे के फ़ीह रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू किस्मा अहादीस किस्मा कुरान नाज़िल शेर च पदे के दा से खलक दे चगी वाड़ी जजान खपा को साफ की दागे अहादीस व इसनाद के मसला है लेकिन नफ्स मसलत साबित ही
یعنی یو سړی د اول ځان په ټیشو هم پاک کی او هغې نه وروسته بیا اوبه هم استعمال کی. خو چې کله مونږ اوبه هم استعمال کو او مخکې هم ټیشو یا لوټه هم استعمال کړې ده نو دې جمع کولو ته مستحب وایي. نور الایضاح یو بنیادی کتاب دی، په کې لیکلي دي والجمع بینهما احب، فرض نه دي. خو زمونږ خلک د دې خیال نه ساتي، بس هر ځای کې خپل سوچ په چلوي چې کله یو بني آدم ځان په ټیشو یا په لوټه پاک کړی دی نو اوس د اوبو استعمال به په هغه صورت کې په ده باندې فرض وي چې د ګندګي په ده خوره شوي. چې کله خوره شوې نه ده نه نو بیا فرض نه دي. نار سړی به ګوري چې استاد پیشاب وکړل استنجا کوي که نه کوي، دیکھه ستاسو یې مده کوي اوبه کوي که به نه کوي نه به کوي. ځان یې چې پاک کړی دی په ټیشو باندې دیکھه ستاسو یې نشته دی، کولی شي چارندام کولی شي کوي مونځ دی. خو زمونږ د عوامو ځان لی ورکوټ ذهن دی، هغه یې په هغې چلی چې وګوره چې چارندام یې وکړه استنجا نه ده کړی. خلک دین زده کړي نو دا په دې وایو چې کله یو څیز مستحب شو نو په هغې باندې همیشګیري بدعت راځي بیا او په هغې التزام بدعت راځي. چې کله یو سړی بل ته دا وایي چې تا دغه استعمال کړل لیکن دا د استعمال نه کړه لحاظ ستا مونځ نه دی شوی نو دا سړی دا فرض ګڼي، دا ګناه دی. د خبرې ضرورت په دې پېښېږي کم چې اهل علم دی په دې هغه پوهېږي چې هر یو څیز به د هغې درجه کې ساتل ضروري ده. جمعواله بهتر خبره ده. مونږ خپله الحمدلله جمعواله کو بچپن نه شروع شوي تر اوسه پورې ځان په ټیشو هم پاکو او ځان په اوبو هم پاکو، لیکن دا مستحب دي. د یو استعمال ته کولی شي، که ته د اوبو استعمال کوې او که ته د ټیشو استعمال کوې. ډېر پخوا نه پښتانه پنجابیانو پورې خاندل وی، اوس هم خاندي، دوی په اوبو استنجا کوي. او پنجابیان پښتنو پورې خاندي، دوی لوټي ځان پورې مږي. دا ټول د دین نه بې خبري ده، دغه د خندا څه نشته دی. دغه استنجا دا طلب النجو، نجو معنی دا خصوصي ځایونه اعضاء مخصوصه پاکول دې ته وایي استنجا، طلب النجو. استنجا ضروری ده، فرض ده، که ته په لوټو کوې او که ته په اوبو کوې. البته دواړه جمع کول مستحب دي. هغه چې وشي نو بیا پکار دا دی چې انسان اودس وکړي، کوم ته چې مونږ اودس وایو وضو. د وضو ته وضو په دې باندې وایي، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم خلق اودس کوي نو قیامت پر ورځ د دې اندامونه به پړقېږي. کمو ځایونو ته چې اوبه رسي نه دا به پړقېږي. او دا هغه علامت دی چې دا الله نور امتیانو له نه دی ورکړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم امت له ورکړی دی. هغه خپل امتیان په دې پیژني چې دې لاسونه د دې خپې او د دې مخ دا پړقېږي. کم خلک چې مونځ نه کوي نو د هغې د پہچان به څه طریقه وي؟ آخرت یې ځان له تباه کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به سفارش کوي، امتیان به خپل پیژني. خلک دا وضاحت ورسره ونه کړي چې په څه به یې پیژني. نو بیا عقاید بربادي خلک وایي چې په دې یې پیژني چې عالم الغیب دی که نه، څه ګپې لګی د خلکو عقیدې خرابوي. رسول الله عالم الغیب نه دی، هغه خپل امتیان په علاماتو پیژني. نو ډېر شی به وي چې د هغې لاس خپې به هم پړقېږي، علامات به وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما طرف ته به رواني ملائک والته ناست دي، ملائک خو موجود وي، نو ملائک یحال بیني و بینهم، زما د هغې په منځ کې ملائک حایل شي او بالکل د حوض کوثر نه به یې واړوي او بهتره وي. نو زه به وایم اصحابي دا زما ملګري دي، زما امتیان دي، ملګري غوندې دي، دا را پرېږدی چې زه له اوبه ورکړم. یعنې اودسونه مونځونه یې ډېر کړي دي، لیکن د هغې باوجود
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفارش نه محروم شو. ولې ملائک ورته ووایي انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تا ته پته نشته چې ته کله دنیا نه لړې او دی رستو پیدا شو یا ستا زمانه کې بعد پیدا و، هغې په دین کې کم کم بدعات پیدا کړو. تر بدعات بدي چې ده د هغې وجه دکه ده چې ډېر نیک سړی وي، مخ به هم پړقېږي، لاس به یې پړقېږي، لیکن چې په دین کې د ځان نه اضافه کړې ده نو دی لعنتي دی. د ده خیال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دین پوره نه دی بیان کړی، ځکه پکې دی د ځانه ټانکه لګوي. خلک وایي نیک دی، موږ هم وایو نیکي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیژني په دغې باندې چې زما امتي دی، لیکن د شفاعت نه محروم ولی شو، بدعات یې کړي. د هغې بدعاتو پته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نه وه، ځکه چې د هغه د وفات نه وروستو شوي دي. د دې وجه نه ملایکو هغه له تنبیه ورکړه چې دا ستا د سفارش مستحق خلق نه دی، بدعات به نه کوو. په دې خفګان مفګان نه دی پکار. زموږ دپاره د دین واحد ذریعہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام دي. د هغې نه وروستو خلقو کې یو داسې کار کړی دی چې د هغې بنیاد دین کې نشته، نه یې د بدعت ویلی شي. خلکو سره د 200 او 300 کالو غم دی، 200-300 پرېږده. کله چې یو عمل صحابه کرامو نه بطور دین نه ثابت، نه یې ته بدعت وایي. دې کې کمپرومایز نه کېږي. دا خلک ودرې بیچاره، دا به قیامت په ورځ پته ولګېږي چې سړی په آس سور دی او که په ټټو سور دی. د دین په باب کې د نرمۍ ضرورت نشته دی. کوم شی چې ثابت دی سنت نه بس ثابت دی، کوم چې نه دی ثابت نه دی ثابت. یو سړی دا نه وي چې زما پلار کول زما نیکه کول. یو سړی که په خپل هم کوي هغه ته پته ولګي دا چې دا خو دین نه دی، دله پرې ښودل پکار دی. آخرت ځان له مه تباه کوئ. پہچان ذریعہ صرف او صرف دارا چې زمونږ لاس پې وپړقېږي، او چې په هغې کې هم سړي بدعات کړي نو د هغې لاس پې پړقېدو باوجود سړی د پیغمبر د سفارش نه محروم شو. دی نه پناهي غواړی الله نه، نعوذ بالله نعوذ بالله. عام طریقه اوس څه ده؟ عام طریقه دا ده چې سړی کیني نو دی د بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. نصوصو کې ثابت ده، احادیثو کې هم ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد اودس په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم وی. بس وایه. باقی د هر اندام د وینځلو په وخت کې دعاګانې حدیث کې ثابتې نه دي، نه کلمه شهادت، نه د خیخ پې په وخت کې آمنت بالله او نه د بلغ پې په وخت کې آمنت بالله. دا لرې کې د خپل عمل نه. دې ثبوت نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته دی، نه د صحابه کرامو نشته دی، نه تابعین نه تبع تابعین نشته دی. دا خانزاد دي، دا بدعت دی. دا مه وایه. دې کې صرف یو روایت ثابت دی، هغه دا دی چې کله یو سړی اودس شروع کی نو دی دا ویلی شي چې اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. په دې حدیث باندې د محدثینو کلام شته، بشمیره محدثینو په دې کلام کړی دی، اعتراضات یې پرې کړي دي، لیکن ټول په دې متفق دي چې که سړی دین نه ګڼي نو ویلی شي. ودې وایي د دې نه علاوه نور څه شی پوزه کې چې اوبه نه داسې ووایي خوله کې، دا ټول هسې خبرې دي. په دې فیسبوک یو مولوي صاحب راځي نو هغه هم دا کار ځان له کتلی چې پوزه وینځي نو داسې دعا به کوي. کوم ځای لیکلي د چا کپری کې لیکلي دي، دا خبره ده په دین کې نشته. خپې وینځي دا به وایي چا وایي چې وایي به د چا چې دین دی هغه نه دی ویلي. الله تعلیم نه دی ورکړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم نه دی ورکړی، صحابه کرامو نه دی ویلي. سړی کوم ځای نه وایي د دین خو دغه ماخذ دي. زما استاد او د بل استاد یا پلار یا نیکه دا دین نه دی. د دین 2-3 بنیادی مصادر دي، قرآن، سنت او د صحابه کرامو عمل. وروستو کې یو سړی اجتهاد کوي، نو هغه په هغه څیز کې اجتهاد کوي چې د هغې بنیاد قرآن کې شته دی یا حدیث کې شته دی
لیکن دا غینا په دلیل باندې عام خلق نه پوهېږي نو هغه ته یو اجتهاد وکړي. دا ائمه د اجتهاد دا حقیقت دی، دا نه چې هغوی په دین کې رضا نه بخې وایي. دین کې رضا نه څوک خبره نه شي کولی. هغوی چې کوي نو هغوی هغه شی راواخلي چې قرآن او حدیث کی لیکن خلق په هغې نه پوهېږي. نو دا دعاګانې ائمه هم نه دي کړي. دا نه امام ابو حنیفه ښولی دی، نه امام شافعي ښولی، نه احمد ښولی، نه امام مالک ښودلی. دا یو خاص جماعت دی، هغوی خلقو باندې دا محنت کوي، هر جماعت کې کوي، خلقو باندې زوتوي. دا درست نه دي. د اسلام څو کلمې دي؟ یو کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. حدیث وایي شپږ کلمې دي. چا وی؟ ځان له کار مه ګورئ. دا په دین کې د ځان اضافه کوي. دا خو اذکار دي، کلمې نه دي. هغه کلمات چې په سړی مسلمانېږي هغه دی لا اله الا الله محمد رسول الله. دا زمونږ ټي وي والا او دا ټول خلک څو کلمې، دویمه کلمه ووایه، ما له وړو راځي نه. سړی به کافر وي که مسلمان وي؟ مسلمان وي. انما اعظکم بواحده، تاسو ته د یوې کلمې نصیحت کوم. تاسو چې هغه ووایئ نو تاسو به الله وبخي، تاسو به د عرب او د عجم مالکان شئ. کومه کلمه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د اسلام شپږ کلمې نه دي، د اسلام یو کلمه ده. دغه ذکرونه یې د الله بندګانو کلمې ورته مه وایه. دا خو دین کې تا اضافه وکړه. دا اذکار دي، مختلف حالاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ویلي دي یا ښیلي دي. نه غیلې نوم کلمه کې خود نو دین په بنیاد کې اضافه وکړه. دې موږ بدعت وایو، دا بدعت. هغه ذکرونه دي وایه. سړی چې اودس وکړي نو دی ویلی شي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا ذکر نه. چرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کلمه نه ده ویلې، نه ورته چا صحابي کلمه ویلې ده، نه ورته چا امام ویلې ده. خو دلته څه خاص خلک دی هغوی دې د کلمې وایي. 6 کلمې د یاد دي چې ته وایې نه بیا ورته بد ګوري. دا خو چا ته نه دي یاد. نه صحابي دې ته کلمې ویلي دي، نه ورته بل چا ویلي. یو څو صاحبان د هغوی ورته وایي، بس هغوی خوره کړه خبره. سړی چې کیني نو بسم الله الرحمن الرحیم دی ووایي، نور کلمات نشته. اودس البته اودس چې ختم شي نه یې پسې به سجده کوي. بیا کلمه شهادت به وایي، رب اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین به وایي، او سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. دا به وایي. بس دې کې نور څه نشته دی. هغې کې هم د خلکو اضافه ده چې اسمان ته به ګوري لاس به پورته کړي. لکه دا کم ځای لیکلي بې علمه خلک پټکي کې علم نه وي، ته یې پټکي کې علم دی یا په جبه کې علم دی. علم د انسان کوپړی کې چې انسان علم کړي نو کوپړی کې د هغه علم وي. نو دا جبه او دستار والا ورته ودرېږي، پټکي والا، نو چا ورته څه وایي نو خلک په هغې یقین کوي. لکه دا نشته دی په احادیثو کې. څوک پکې انا انزلناه فی لیلة القدر وایي، دا هم نشته دی. کم شی چې شته هغه ووایه، کم چې نشته هغه پرېږده. دین رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې تللی دنیا نه چې دین کامل شوی دی. دا اضافې به دین کې نه کوو چې دا دې وویل نو خیر دی، دا دې وویل نو خیر دی. دې ما ثبوت تاسو ته پیش کړو. ولې خیر دی؟ څه چل دی وږې؟ که نن یو سړی د اختر د مونځ دپاره بانګ ووایي او اقامت وکړي، تاسو به ورته څه وایئ؟ خیر دی؟ تر اوسه هېڅ چا نه دی ویلي. قرآن او حدیث کې چېرته د دې نه منع راغلی ده چې د اختر مونځ له بانګ نه وایي؟ یا چېرته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې د اختر مونځ له به اقامت نه کوئ؟ د ورځې کم سے کم 5-6 جنازې خلک کوي. د جنازه کې بانګ شته، اقامت پکې شته دی. که څوک ووایي نو څه چل به وشي؟ ګناه به وي که ګناه به نه وي؟ ګناه به وي. د الله نوم اخیستل ګناه نه دی، دا طریقه ګناه ده. دین زمونږ دغه دی چې یو څیز د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت، ته ته بطور دین نشي ویلی. خپل دماغ سم کړه، ستا دماغ ګډوډ دی.
اودس پسې به وایو بېشک کم چې ثابت دي، کم چې نه دي ثابت کلمه شهادت ثابت ده لیکن ہے کہ ګوته پورته کول نه دي ثابت، ہے کہ اسمان ته کتل هم نه دي ثابت، سوره قدر ویلو ثابت نه دي. دا موږ دلته نه کوو دا خبرې، دا زما یو کتاب دی تقریبا 12 ایډیشن د هغې چاپ شو، یعنې 24,000 لږ بګ کتابونه چاپ شو. دا دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی. موږ پټې خبرې نه کوو چې پټې خبرې که چا سره د هغې خلاف څه ثبوت وي نو موږ ته دې وښیي. موږ به د خپل عمل اصلاح وکړو، خبره صحیح، انشاءالله موږ به د خپل عمل اصلاح کوو او د خپلې خبرې نه به واپس کیږو. خو په دې سړي له خفګان ورشي چې یو شی ثابت نه دی او تاسې لګیا چې ثابت دی، کوم ځای ثابت دی؟ نو دا اجمالي خبرې د اودس په باره کې. اوس اودس به څنګه کوو؟ نو هغه د سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ حدیث دی. عثمان بن عفان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوهرا داماد دی، ډبل زومی دی. اولې لومبنۍ لور ورکړې وه رقیه، هغه وفات شوه، نو بیا ام کلثوم ورکړه. دته دوهرا داماد رسول وایي. زمونږ ته یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو زوم یاد دی، علي رضی الله عنه، ځکه چې مونږ ټول شیعهګان یو، دا روافض یو. د هغه دوه زومان نورم دي، یو ابوالعاص اموي دی رضی الله تعالی عنه، دا هغه مشر زوم دی، سیده زینب پې واده ده. تاسو به د نوم اړو درځي نه، چا ورته خیال هم نه. ابوالعاص اموي هغه زوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه فرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د سخرګنۍ حق زما ادا کړی دی. دا هېڅ څوک نه وایي، ولې هغه مخکې کافر و که نه، وروسته بیا مسلمان شوی دی. د غزوه بدر نه وروسته مسلمان شوی دی. غزوه بدر کې هغه د کفارو طرف نه جنګېدلی دی. څنګه حق ادا کړی دی؟ حق یې داسې ادا کړی دی چې کله مشرکینو ما سره بایکاټ وکړو او دانه نشو راتلی زمونږ کیمپ ته، خوراک کاک نشه راتلی، ابوالعاص یو داسې سړی و چې هغه خوراک کاک مال را رسو. خدا هېڅ څوک نه وایي. دام څوک نه وایي چې سیدنا عثمان رضی الله عنه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه لوڼه یکې بعد دیګرې واده دي. دا څوک نه وایي. دا هم څوک نه وایي چې د هغې اولاد څه څه دی. دا هم څوک نه وایي چې د سیده زینب اولاد څه څه دی. دا رفض دی زموږ خلکو کې. هر سړی وي د پیغمبر دوه نوسي حسن او حسین. دروغ ولې وایي؟ د قیامت په ورځ به څه مخ ښي سړی پیغمبر ته؟ د هغه درې زومان دي او د هغه بې شمېره نوسي نوسان دي. د عثماني خاندان چې کوم چلیږي دنیا کې د چا اولاد دی؟ دا همدغه د سیده ام کلثوم رضی الله تعالی عنها اولاد دی، سیدنا عثمان ته منسوب. او د سیده زینب د هغې هم اولاد شته دی، امامه، هغه نسب هم چلېدلی دی. لیکن زمونږ کې شیعتو دومره زیات راغلی دی چې عوام خو پرېږده، خواصو ته هم دا پته نشته. نو دا هغه سیدنا عثمان دی، هغه تاریخ نه بیانو، ډېر لوی وخت غواړي. دعا بعناء فافرغ علی کفیه، یو لوښی راغوښت، اوبه یې واړولې علی کفیه، په خپلو دواړو تلو ورغو باندې، منګلو باندې، 3 مرارن، 3 ځله. فغسلهما، نو هغه یې ووینځلې. تاسو نن یو کس داسې وکړئ چې ځان له یو ټاټکۍ راوړی، هغه دلته کې کېدی دی بوجۍ لاندې، نو بیا بوجه کوله وکړئ، بوجه کوله وکړئ. څنګه اودس چې کوئ احتیاط به نه کوئ، عام طور چې څنګه اودس کوئ هغه شانتې اودس وکړئ. نو بیا چې ته اودس وکړې که نه او کمې اوبه وي، نو یقینا هغه به دومره اوبه وي چې په هغې به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم 2 ځله غسل وځي. زیاته مه کوئ، اوبه وکړئ. بوجه هم کوله وکړي، دا بعضې خبرې ډېر دي، پرشار یې موږ دلته اورو دا بوجې. زیاته یې ولې کوئ؟ دا لږه بوجه کوله وکړئ.
او طریقه د هغې دا ده چې چونګ به ډکوي. ښه تاسو خو لپه ډکه کړي پای لاسونه دی داسې کوئ. لپه خلک د مخ دپاره ډکوي، د لاس دپاره هم د لپې ډکول نشته، چونګ ډکول دی. تاسو په دې کې چې اوبه ډېرې دي، اوبه که ډېرې دي او که لږې دي، اسراف حرام ده. د فقه کتابونو کې خدا هم لیکي چې ولو كنت علی نهر ماین جارن، که ته جاري اوبو په غاړه هم ناست دی زیاتی به نه کوې. ګرمي لشي بیا ولا هم جدا مسله، خو هر اودس د غسل هر اودس کې د غسل امر اوبه خو به استعمالوه، پوره ټاټ کې بس تاسو ډګي خټ دا ظلم دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودس چاردام چې ورته موږ وایو دا په یو ګلاس اوبو کې دغه ګیره نه وه، دغه ګیره خو ډېره ګوره وه او هغې سینه پټوله. زمونږ چې کوم خلک د الله په لار کې ځي که نه نو دوی پوره 2 لوټې اوبه په ګیرو تویي. داسې کوئ شعور بیدار کې ځان کې، دې ته دین نه وي چې تا ځان یو شی جوړ کړی. د رسول الله وسلم ګیره دومره ګوره وه چې هغه به د هغې سینه ډکوله او د هغې باوجود یو ګلاس عام ګلاس باندې د هغه اودس پوره کېږي. زمونږ په 2 لوټو هم نه کېږي، بلکې داسې خلک چې استنجا لپاره 3 لوټې نه کوي. دعا بیناین لوښې راوړه فافرغ علی کفی 3 مرارن، 3 ځلې په خپل لاسونو باندې افراغ وکړه، لږ لږ اوبه تویې کړې، هغه یې ووینځل. اول لاس ووینځه، دې کې څه حکمت دی؟ نو فقه کې دی واضح وجه لیکلی ده چې سړي ته د شپې پته نه لګي چې لاس زما کوم ځای پروت و. د شپې لاس خو پته نه لګي، انسان ودوي که نه څه ګند ورپورې لګېدلي چې ستا لاس ګنده یې نو اوبه خو به ټولې ګنده ته استعمالوي. نو دې وجې نه اول لاس ووینځه چې ستا لاس پاک شي، نو وروسته به ګورو. ثم ادخل یمینه فی الاناء، نو بیا خپل ښی لاس داخل کو فی الاناء په لوښي کې. لوټه نه وه، لاس یې په لوښي کې داخل کړو، نو یو لاس ډک شه که 2 یو ډک شه. دلته چې ودرېږي تاله به حیرانتیا شي، لوی لوی خلک بیا چې پوزه کې اوبه اچوي نو هم لپه به یې ډکه کړي او هسې به یې ولي ورته. خوله کې چې اوبه اچوي یا پوزه کې اوبه اچوي د هغې طریقه دغه نه ده. یو لاس کې ښي لاس کې به ته اوبه واخلې او به خولې کې واچوي، پوزه کې هم چې ته اوبه اچوي نو په ښي لاس واچوي. نو زمونږ خلک په ښي لاس باندې په ګس لاس باندې په خوله کې لاس وي او پوزه په ښي لاس وایي، الټه لګوي. ادخل یمینه فی الاناء، خپل ښی لاس یې داخل که په لوښي کې، فمزمزه واستنشقه، د هغې نه یې مزمزه او استنشاق دواړه وکړل. دا نه وایي چې ګندې نوې اوبې راواغستې. دین کې دا مسله شته دی چې یو چونګ اوبه دې راواغستلې نو د هغې ته بیا ګوټونه کولی شي، 2 ګوټونه 3 ګوټونه ته کولی شي، یعنې په یو چونګ باندې ټول کار کېدی شي. مسواک به صحابه کرامو د مخکې نه و، دا زموږ چې کوم روایت دی چې لاس ووینځو بیا خوله کې اوبه اچو بیا کوو، دا طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده بېشک، لیکن اکثری عمل نه دی. اکثری عمل دا چې مسواک به د اودس نه مخکې کوو، چې اودس ته به کېناستل نو خوله نه به هغه ګند لرې کوه، لکه دغې طرف ته لاړ شئ نو خبره به تاسو ته اسانه شي. مزمزه یې وکړه، استنشاق یې وکړه، خولې کې اوبه اچول مزمزه ده او پوزه کې اوبه اچول دې ته استنشاق وایي. بیا څه چلو کو لوښې نه یې کې بیا لاس داخل کړی، ثم غسل وجهه 3، نو بیا خپل مخ 3 ځله ووینځو. کم ځای چې د انسان ویښته راخیږي تندي باندې، د هغه ځای نه واخلې د زنې تر لاندې پورې، کم ځای چې مری شروع کېږي، او دارنګې د یو غوږ نه والې تر بل غوږه پورې دې ته مخ وایي. زمونږ د اکثرو خلکو د زنې د لاندې چې کم ځای دا وچ پاتې شي، اودس نه دی شوی، مونځ نه کېږي، اول لوندول پکار دي. ویدیه الی المرفقین 3 مرار، او دواړه لاسونه یې وینځل تر څنګلو پورې 3 کرت. ثم مسح برأسه، بیا د سر مسح وکړه. ثم غسل رجلیه 3 مرار،
بیا خپل خپې وینځلې 3 ځله الی الکعبین تر ګیټو پورې. تاسو څو ځله وینځئ خپې؟ تاسو کې پته نه لګي؟ تاسو بوجه کوله وکړي او جرکې مې خپه نه یخه شوی نو کار خراب دی. نه غلط تا خو یو ښکاره خو تا یو ځل وینځله خبرې به سمت وکړي د پوره اودس برابر تاسو په یو خپه اوبه تویلی دا کنټرول کوي. دا یې طریقه ده چې لږې غوندې کوله وکړه نو خپه په ایله لونده که بیا بوجه بنده کړه دا ومږه بیا په 2م ځل بیا دغه شانه په 3م ځل بیا نو 3 ځله به راشي او 3 چونګه به راشي. تاسو ورته بوجه هلته کوله وکړي که نه خو بنده بیا خو نه تاسو بنده کړی هم دا چېرته هلته بوجه لګوي او تاسو په کاڼو باندې خپې وینځئ بنده که بوجه کنه کیسه ایک خدای هغه څیز دی دپاره تا وله د عربو شان بوجې انشاءالله راوړو هیله سم وایه هغې بوجو کې دا چې تا پې ګوته ایښي زور پې که نه هغې نه اوبه روځي چې ګوته دې خوا کې بس سټاپ دې حل دغه دی انشاءالله دا به کوو لکه ګران دي خو دا به کوو ځکه دا اسراف کم کېږي دلته کې دا درست نه دی ناجایز دی. حدیث کې راځي یو سړی چې هغه د 3 ځلو نه سیوا وینځلو کې یو اندامې 3 ځل نه سیوا وینځو نو فقط اساء وتعدى وظلم د بد وکړل زیاتې وکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې باندې وړاندې شو و ظلم او ظلم یې وکړو نو دا لګیا به یې 400 ځله 5 ځله 6 ځله ته به 2 رکعته لمونځ وکړې صاحب له اودس نه دی کړی دا غلطه طریقه ده درست طریقې سره اودس کړه ګیټو پورې وینځلې بره نه پنډی منډی نه ګیټو پورې دغه حد دی. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من توضأ نحو وضوء هذا تر اوسه خو د صحابي عمل وکړه اوس هغه حدیث بیانوي دا ما چې کوم اودس وکړو نو دا ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه زده کړی دی. هغه فرمایلی دي چا چې زما د اودس په شان ته اودس وکړو ثم صلى رکعتین او بیا یې 2 رکعتونه لمونځ وکړو لا يحدث فيهما نفسه چې پاغې کې دی څه نه شوی لا يحدث فيهما نفسه چې پاغې کې پاغې لمونځ دوران کې دی د نفس د ګناه شکار شوی نه یعنی اودس یې وکړو او خالص د الله د رضا دپاره لمونځ وکړو او پای کې نفس الله طرف ته متوجه ہو بوساړې ته نه ته دکاندارۍ ته نه ته توجه سره لمونځ وکړو د دې به څومره فایده وي تا ته پته شته غفر له ما تقدم من ذنبه مخکې ګناهونه چې څومره شوي دي هغه د دې د وجې معاف کړي شوي دي خو دې کې دا لا يحدث فيهما نفسه دا ډېره زبردسته جمله ده یعنې دی به پای کې د نفس اتباع نه کوي د خواهش اتباع به نه کوي څه ګناه به نه کوي توجه به د الله نه اړوي نه توجه به الله طرف ته وي خشوع او خضوع پکې پوره تو دینا تحیت المسجد تحیت الوضو دا هغې ثواب هم معلوم شو حدیث مفصلو اگه مونږ ټوکړو کې ویل بیا سره نه یریږي ټایم لږ مونږ ډېر واغست مبارک اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.